बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री बाईजूराज महाराज की श्री लालदास जी महाराज की कथा प्रारंभ होता है, तुम सुनियो सकल सृजान, मन चितवत है तिसो होत सदा कल्याण। महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चितदई, लाल आज्ञाए बैठीन तखत, लाल आज्ञाए बैठीन तखत। श्री महामती लालदास जी महाराज की जय। श्री पद्मावतीपुरी धाम की जय। आइए परमात्मा ना दिव्य चरणों में ध्यान लगावता पुनः चालिए श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना के जे विंध्याचल पर्वतना गुरु शिखर पर सुंदर विद्यमान है, जे ब्रह्म सृष्टिओना मुक्तिનું स्थान है। सर्व जगतना जीवोने 8મી ભીસ્ત અક્ષી ભીસ્તના રૂપમાં જન્મ મરણના ચક્રમાંથી છોડાવવા વાળી છે। જ્યાં ધામ તણીએ સંસારની અંદર પરમધામના મૂળ મિલાવાને પ્રગટ કર્યો છે શ્રી ઘુમડજી મંદિર રૂપે। અને આપ શ્રી 5 દરબાર બંગલાજી મંદિર महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज ना दिव्य गादी स्थान न्यायालय है, भक्ति नु फल ज्यांथी मळे छे एवा दिव्य दरबार में श्री प्राणनाथ जी ना परम शिष्य परम धाम नी आसबाई निवासना महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज श्रीजी ना तखत ने बार बार प्रणाम करी परम धाम नी पंच स्वरूप नी शक्ति ने आह्वान करी पोताना गादी आसन पर आरूढ़ थाई सुंदर साथ जी ने आह्वान करे छे। आवो पधारो, आपने बन्ने जामानी लीलाओनी श्रवण करवानो सुंदर अवसर छे। न भूतो न भविष्यंती, न पहला कोईए कह्युं छे न भविष्य में कोई कही शकशे एवी दिव्य लीला। कथियल तो बहुत कथी पर अकथ न एते दिन, सो बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब भरम। आत्मानी ओळखाण करावनारा दिव्य ज्ञाननी लीलामां बीतक ग्रंथना हृदय अवकाशनी अंदर ज्यारे पहोंचीए तो महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी द्वारा श्री 5 नवतनपुरी धाम जामनगर में हमणाज सद्गुरु निजानंद स्वामी देवचंद्र जी जीवन लीला संपूर्ण बनी अंतर ध्यान लीला थई। गादी स्थान पर आप सद्गुरु तरीके बिहारी जी ने पधराव्या छे ने सुंदर साथ जी नो हवे मेळो थवा लाग्यो। पुनः वाणी चर्चा ब्रज रास परमधाम अने जागणे ब्रह्मांड नी महान लीलाओं ने सुंदर साथ आग्र प्रगट थई रही छे। आ पावन सानिध्य में श्रीजी ना हृदय में एक भाव प्रगटे छे कि मारे सद्गुरु नी पाछळ मारी फरज मारू कर्तव्य मारो ऋण अदा करवी छे। सद्गुरु नो भंडारो करवो छे।
અને એવા પાવન સંકલ્પમાં જ સેવા કરે ન જનાવહી અપની આત્મા કે કારણ, પોતે જ સેવા કરે છે, અન્યની સેવાની અપેક્ષા પણ નથી રાખતા. એવા મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી સદગુરુનો ભંડારો કરવાની ભાવનાથી પોતાની દીવાનગીરીના આમદની રોજગારીમાંથી જ સુંદર સાત માટે વસ્ત્ર આભૂષણ અનાજ કરિયાણું સર્વ એકત્ર કરી ભંડારો કરવાનો વિચારતા હતા. પણ ત્યાં જ ઘટના ઘટે છે કે માયાનું બીજું યુદ્ધ એમની સાથે પ્રગટ થાય છે અને આપણે હબસા કારાગૃહમાં 1 વર્ષ સુધી નજરબંધ રહેવું પડે છે. અને ત્યાં સદગુરુનું સ્મરણ એમને નિત્ય રડાવતું અને આજ સદગુરુ પ્રગટ થઈ એમના હૃદય સ્થાને બેઠા છે. આજ સુંદર સાતને અનુભૂતિ થાય છે કે તુમ સ્વરૂપ તુમ મે સ્વરૂપ તુમ હી સ્વરૂપ કે સંગ, ભેદ તુમ્હારો કો લખે બ્રહ્માનંદ રસરંગ. પરમધામના 5 સ્વરૂપને શક્તિ સંયુક્ત બનેલી ઇન્દ્રાવતીની આત્મા મહામતી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજના મુખારવિંદથી શ્રીમુખ વાણી પ્રગટન થાય છે. એ પવિત્ર સ્થાન હબસા કારાગૃહ નવાનગર નવતનપુરી ધામ જામનગરમાં છે. આવો આજ આ દિવ્ય લીલાને મહામતી શ્રી લાલદાસજી શ્રવણ કરાવે છે. પ્રકરણ 17માં શ્રી લાલદાસજીના અનુભવને આપણે શ્રવણ કરીએ. શ્રી તારતમ વાણી અવતરણ संवत 1712 आसो महीने में सब साथ को खबर पहुंची श्री महाराज से, पहुंची श्री महाराज से. संवत 1712 आप सदगुरु आदि महान बुद्धि ना सागर श्री विजयाभिनंद बुद्धनेश कलंक अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी ना परम शिष्य महामती श्री लालदास जी महाराज फरमावता कहे छे संवत 1712 ना महीनामां आसो महीनो આવ્યો છે અને નિજાનંદ સ્વામી સદગુરુની ગાદી સ્થાનને ખાલી ન રાખતા ત્યાં સદગુરુના રૂપમાં એમના સુપુત્ર બિંદુપુત્ર બિહારીજીને પધરાવવા માટેનું સુંદર આયોજન કરી નિમંત્રણ પત્ર છપાયા છે. સબ સાથ કો ખબર, દેશ દેશાવરમાં જુદા જુદા સ્થાનોમાં સુંદર સાથને જાણ કરવામાં આવી કે આપ સર્વ પધારો. અને આ સર્વની આગેવાની આપ શ્રી મહારાજ ઠાકુર જે જામનગર રાજના દીવાન છો આપે માથે લીધી છે. પહોંચી મહારાજ સે सबसे चर्चा करके चित को दिया मरोर. અને ત્યાર પછી એક સુંદર મીટિંગ નું આયોજન કર્યું, સુંદર સાથને એકત્રિત કર્યા. સર્વની એકદિલી જળવાય એટલા માટે બધાનું માયા તરફ જે ચિત્ત જોડાયું હતું એને મરોર કરી એટલે ઉલટાવી દે અને પુનઃ પરમધામની પ્રેમ લક્ષણા ભક્તિ સાથે ધણીએ જોડ્યું. तुम आए सब सेजदा करो करखंडनी कह्या जोर. सर्व सुंदर सातजीने आવીને કહે છે સદગુરુના ચરણમાં તમે આવીને પ્રણામ કરો, દર્શન માટે આવો, નિત્ય ચર્ચા શ્રવણ કરો. કબલો કાસા કૂટોગે, આ દુનિયાના કામ ક્યાં સુધી ક્યાં કરતા રહેશો? આવો અવસર કેમ ભૂલીએ, કારણ કોલિયા એક અન્ન. સંસારના સુખો તો નાશવંત છે, અખંડ સુખનો અધિકાર લેવા માટે તમે કેમ માયામાં ભૂલ્યા છો? પ્રાણનાથજી મહારાજે સર્વને ખૂબ ખંડણી અને કટુ વચનો પણ કહ્યા અને સર્વને ધણીના ચરણો સાથે જોડ્યા. અને હવે સુંદર સાથને પણ પોતાની ભૂલ સમજાઈ. સબ સાથ તા દિન થે આયે હુકમ તલે નિજ ધામ. અને એ જ દિવસથી વિશેષ કરી દેવચંદ્રજી મહારાજે જગાડેલી ઓળખીને જાગૃત કરેલી 313 બ્રહ્મ આત્માઓ એમના સર્વના આગેવાન શ્રી ઇન્દ્રાવતીની આત્મા શ્રી પ્રાણનાથજી આગેવાન કરે છે. અને બધા સુંદર સાથ હવે આયે હુકમ તલે નિજધામ, પરમધામની દિવ્ય લીલાના પાન કરવા પુનઃ ખીજડા મંદિરમાં સર્વ એકત્રિત થવા લાગ્યા.
चर्चा प्रातः संझा को करने लगे इस ठाम। ત્યાં શ્રીજી હવે બંને સમય સવારમાં પણ અને સંધ્યાના સમયે પણ સુંદર સાત સર્વ એકત્રિત થાય છે અને આપ બ્રજની રાસની જાગણી બ્રહ્માંડની અને પરમધામની ચિતવણી કરાવી સુંદર સાતજીની આત્માને પરમાનંદ આપે છે। જહાં તહાં સાથ में बात भई जाहिर। જેમ જેમ સુંદર સાતમાં સમાચાર પહોંચ્યા કે પુનઃ ખીજડા મંદિરની અંદર બિહારીજીના નિગરાણીમાં મહામતી પ્રાણનાથજી મહારાજ દ્વારા પુનઃ વાણી ચર્ચાનો દોર ચાલે છે। સુંદર સાત એકત્રિત થવા લાગ્યા। ચર્ચા શ્રી ધામ કી કરે બિહારીજી બાહિર। અહીં પરમધામની રતનબાઈની વાસના એ સદગુરુ દેવચંદ્રજીના પુત્ર બિહારીજી છે। લૌકિક જગતના નાતામાં ભલે એમના ગમે તે કર્તવ્ય હોય પણ આત્મા પરમધામની છે તેમને પરમધામનું જ્ઞાન છે, સદગુરુના પુત્ર છે તો નિત્ય પરમધામની ચિતવણી 25 પક્ષની લીલાઓના વર્ણન કરે છે। હવે ધીરે ધીરે મંડાન થવા લાગ્યું। સબ ઉત્સવ કીર્તન હુઆ સાથ મીને। હવે નિત્ય નવા નવા ઉત્સવ ભજન કીર્તન સુંદર સાતનો સમૂહ બનવા લાગ્યો। શરમ પડી સબકો જાન ધામ અપને। અને શ્રીજીએ જ્યારે પુનઃ સર્વને જગાડ્યા ને તો બધાને શરમ આવવા લાગી। અરે અમે તો પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિનો દાવો કરવા વાળા હતા, કેવું કર્તવ્ય કર્યું અમે માયામાં ભૂલ્યા અને બધાને શરમ આવવા લાગી। પુનઃ પ્રાયશ્ચિતના રૂપમાં સર્વ એકત્રિત થાય છે। જ્યાદા કિયા દીન કો એહિયાને ઇસ ઠામ। જ્યાદા કિયા ધર્મનો ખૂબ પ્રચાર થયો, વિકાસ ખૂબ થયો, ફેલાવો ખૂબ થયો। પહેલા જે સંખ્યા આવતી એનાથી અનંત ગણા લોકો આવવા લાગ્યા। કુરાનની અંદર પ્રસંગ આપ્યો છે મોહમ્મદ સાહેબ પછી એમનો ભાણેજ છે ઇબ્રાહીમ। મોહમ્મદ સાહેબ કરતાંય પણ ઇસ્લામ સંસ્કૃતિનો વધારે પ્રચાર કર્યો ઇબ્રાહીમે। એમ અહીં મોહમ્મદ સાહેબના રૂપમાં સદગુરુ દેવચંદ્રજીને લીધા દ્રષ્ટાંતમાં અને શ્રી પ્રાણનાથજીને એહિયા કહ્યું કે એમના માધ્યમથી પુનઃ સુંદર સાતની ખૂબ જાગણી થઈ। એટલે આ ચોપાઈમાં લખ્યું છે એહિયા ને ઇસે ઠામ। અહીં દેવચંદ્રજીના જાગણી કાર્યને ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક મહારાજ ઠાકોરે પોતે પ્રગટ કર્યું છે। સુંદર સાથની માયામાંથી રુચિને હટાવીને પરમધામની જોડે જોડી। સાથ કી સુરત ફેર કે લગાઈ લઈ ઇસ્લામ। માયા બાજુ દ્રષ્ટિ હતી એની જગ્યાએ ધર્મમાં હવે બધાને આનંદ આવવા લાગ્યો વાણી ચર્ચામાં। આગે સબકે શ્રી મહારાજ બેઠે ચર્ચા સુનને કો। અને સર્વની આગળ પ્રાણનાથજી મહારાજ આગે બેસતા, બધી સેવાના અગ્રેસર રહેતા તો બીજા સુંદર સાતને શીખવા મળતું। સબો ખંડની કર સમજાવહી ઇન સાથ કી મો। અને ચર્ચાની અર્ચા કરે। દેવચંદ્રજી મહારાજનું જે જ્ઞાન હતું બિહારીજી એને સમજાવતા, એમાં કદાચ કોઈ ત્રુટી રહી હોય તો પ્રાણનાથજી એને પૂર્ણ કરતા અને બધાને ખંડણીના વચનો કરી કરીને સમજાવતા। ચર્ચા કી ચર્ચા કરે એકાંત એક ઠોર। એક સુંદર સાતને એકાંતમાં લઈ જઈ પરમધામની બ્રજની રાસની લીલાઓ અને પોતાના કર્તવ્યોનું માર્ગદર્શન કરે છે। ધામ ધની સાથ બિના ના દિખાવે ઓર। અને પ્રાણનાથજીની એવી વિશેષતા હતા કે એમણે બધાને પોતાના ધામ ધની સચ્ચિદાનંદ કૃષ્ણ પરમાત્મા સાથે જોડાવાની તાલાવેલી લગાવી છે। દુનિયાવી કોઈ વાતો નતા કરતા। યો નિત્યાને ચર્ચા કરતે ખુલી આંકડી અંતર જામી। આમ શરૂઆત શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ મહેરાજ ઠાકોરના દ્વારા થઈ। શરૂઆતમાં ચર્ચાનો દોર હતો કે એમનો અભ્યાસ તો હતો નહીં એટલો રોજ કથા સત્સંગ કરવાનો, પણ જેટલી શરૂઆત કરતા જ ધણીનો જોશ આવવા લાગ્યો અને ખુલી આંકડી અંતર જામી। શ્રીજી મહારાજે આ વાતને ખુલાસા મહેરસાગરમાં કર્યા। જો કબુ કાનો ના સુની સો મહેર મગજ ખુલત। મહેર થઈ ધણીની અને પ્રાણનાથજી મહારાજની સુંદર
વાણી ચર્ચાને હવે લોકો પ્રાધાન્યતા આપવા લાગ્યા. સબ આઈ દિલ મેં ખુશબોઈ ઇસ્લામી. અને ત્યારે બધા જ સુંદર સાજીને હવે વાણી ચર્ચા સત્સંગ એટલું પ્રિય લાગવા લાગ્યું. ખુશબોઈ ઇસ્લામ, નિજાનંદ સંપ્રદાયની સુગંધ, એનું દિવ્ય જ્ઞાન હવે બધાને આનંદિત કરવા લાગ્યું. હમ તો હે ધામ મેં એ ખેલ નહીં રંચક. શ્રીજી મહારાજે સુંદર સાતને સમજાવ્યું કે આપણું મૂળ સ્વરૂપ, મૂળ તન પરમધામમાં મૂળ મિલાવામાં ધણીના ચરણોમાં બેઠા છે. આ ખેલ તો જૂઠો છે, રંચક ક્ષણ માત્રમાં નાશ થવા વાળો છે. હમ સહેરગ સે નજીક બેઠે આગે હગ. સહેરગ પ્રાણની નળી જેટલા પ્રાણ આપણા તનની સાથે જોડાયેલા છે એટલા જ નજદીક શ્રી રાજજી આપણી સાથે બેઠા છે. આપણે પણ રાજ્યના ચરણોમાં બેઠે આગે હક મૂલ મિલાવામાં ધણી સમીપમાં બેઠા છીએ. એહી ખુશાલી દિલ મેં ઉઠત કઈ તરંગ. અને આ ખુશાલી, આ વાત દિલમાં જ્યારે પ્રગટ થઈને તો અતિ આનંદ પ્રગટે છે અને નવા નવા જ્ઞાનના તરંગ, રાજ્યની લીલાઓ એમના મુખેથી પ્રગટ થવા લાગી. હમારે ધામ નજદીક હક સુભાન કી અર્ધંગ. અને સુંદર સાતને સાચે સાચ અનુભવ થવા લાગ્યો કે આપણે પરમધામમાં બેઠા છીએ અને પરમધામમાં આપણી સાથે પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માનું સંપૂર્ણ ઐશ્વર્ય તરીકે શ્રી શ્યામા મહારાણી એ સદગુરુ બની દેવચંદ્રજી બનીને આપણી પાસે આવ્યા અને આપણને આ નિત્ય આનંદ કરાવે છે. साथ आगे खोलने दिल हुआ रोशन. અને એ શ્યામા અવતાર સદગુરુની અનુભૂતિ સ્વયં પ્રાણનાથજી કરે છે અને સુંદર સાથ આગળ આ બધા રહસ્ય ખોલી ખોલીને બતાવે છે. અને તે સુંદર સાથના દિલ રોશન થયા, એમની આત્માઓ જાગી. ત્યો ચર્ચા જ્યાદા કરે ખુશાલ હોય સયન. જ્યારે કોઈ વાત સત્સંગની વાતમાં, બ્રજની રાસની પરમધામની ચેતવણીમાં સુંદર સાથને આનંદ આવે ને તો પ્રાણનાથજી ખૂબ વિસ્તારપૂર્વક ઊંડે ઊંડે રહસ્યોને ખોલી બતાવે છે. સેવા કરે સયન કી યહ મનોરથ ઉપજતન. રોજ સુંદર સાથને હરેક પ્રકારની સેવા પણ ત્યાં થાય છે. જે આવ્યા છે એમને ચા પાણી જમવાનું, એમના વાઘા વસ્ત્ર, એમની જરૂરિયાતો તો અહીંથી બધી જ પૂર્તિ થતી. યહ મનોરથ ઉપજત. મનમાં ઈચ્છા થાય છે કે મારે સુંદર સાથની ખૂબ સેવા કરવી છે. પ્રાણનાથજીને દિલમાં આવો સુંદર સંકલ્પ થયો. કોન ભાંત કીજીએ ઇનો કી સેવા ઇત. મારે સુંદર સાથની સેવા કરવી છે, હું કેવી રીતે સેવા કરું, આવો મનમાં વિચાર આવ્યો. ઇન ભાંત બંદગી કે લગે કરને વિચાર. ધણીના ચરણોમાં એ પ્રાર્થના કરે છે, નિત્ય સદગુરુને પ્રાર્થના કરે છે કે તમે મને સુંદર સાથની સેવાનો અવસર આપો. મારો ખૂબ મોટો મેળો કરવો છે, મારે નવદાનપુરી ધામમાં સદગુરુનો ભંડારો કરવો છે. આમ રોજ પ્રાર્થના કરે છે, ધણી કૃપા કરો અને મને સંયોગ બનાવી દો તો હું સર્વ સુંદર સાથની તન મન ધનથી સેવા કરું. ગોવિંદ ભેડે કે કામ મેં વહાં હી ખબરદાર. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. અહીં ગોવિંદ ભેડા નામનો એક પટેલ હતો અને આકાંક્ષાઓ ઈચ્છાઓ મનમાં રહી જતા પછી ભૂત પ્રેત બન્યો. ભૂત પ્રેત બન્યા પછી, મર્યા પછી એને એક મોટું બજાર બનાવ્યું, ભૂતોનું બજાર. અને એમાં એવી લાલચથી પ્રલોભન આપે છે કે લોકો એનામાં આકર્ષાઈ જાય. ત્યાં જાય પછી આ ભૂત એને પકડી લેતો ને એમની ભૂત મંડળી બનાવતો. એટલે કે સંસારના કાર્યોને એમણે નામ આપ્યું છે ગોવિંદ ભેડા બજાર. ગોવિંદ ભેડાના કામમાં એ પણ પ્રાણનાથજી એટલા જ હોશિયાર હતા. સંસારની અંદર દુનિયાનું રાજકાજનું કામ હોય, સુંદર સાથના કોઈ પ્રશ્નો હોય તો બધામાં પોતે માહિર છે. તો ગોવિંદ ભેડે કે કામ મેં વહાં હી ખબરદાર. સુંદર સાથ બધા જ પોતપોતાના કાર્યો કરે છે, ધર્મના કામમાં જોડાયા છે, પણ પ્રાણનાથજી મહારાજના દિલમાં એક જ ભાવ છે કે મારે હવે લૌકિક કામમાં પડવું નથી, મારે સદગુરુની સેવા કરવી છે. તહાં સે કમાય કે તબ સેવા હોય સબ સાથ. અને પછી ત્યારે એમણે દીવાનગીરી, નવતનપુરી ધામ જામનગરમાં જામ રાજાની ત્યાં દીવાનગીરી લીધી. વિચાર કર્યો ત્યાંથી કમાઈ તબ સેવા હોય સબ. જો પૈસા હશે તો સુંદર સાથની સેવા કરાશે, ક્યાંક આવક ઊભી કરવી પડશે. કરી મસલહત બિહારીજી સો લઈ દીવાનગીરી વજીરી હાથ. અહીં વિશેષતા બતાવી છે કે પ્રાણનાથજી પોતાના જીવનનું કોઈ પણ કાર્ય સદગુરુની આજ્ઞા સિવાય નથી કરતા.
આપણે પણ સુંદર સાથી સમજવાનું છે કે આપણા જીવનનો આધાર આપણા સદગુરુ છે, સદગુરુના માધ્યમથી એમની પ્રેરણા અનુસાર ચાલવાનું છે. તો પ્રાણનાથજીએ પણ મસલહત એટલે ચર્ચા વિચારણા કરી બિહારીજી સાથે અને પછી નક્કી કર્યું કે જામનગર રાજ્યના જે રાજા છે ત્યાં દીવાનગીરી કે વજીરી હાથમાં લેવી છે. બાત લગાઈ વજીર સો જાય તિનકા લિયા કામ, દોઈ બખત આવે સાથ में દીદાર કો ઇસ ઠામ. ત્યાર પછી રાજાને ત્યાં વાત કરી તો રાજાએ વાતને સ્વીકારી, એમને દીવાનગીરી આપી. પણ પ્રાણનાથજીએ નિયમ ન છોડ્યો. બંને વખત સવાર અને સાંજ દોઈ બખત આવે સાથ में સુંદર સાધના માટે બિહારીજીના સાનિધ્યમાં ખીજડા મંદિરમાં ખીજડાના ઝાડ નીચે આવીને બેસતા સુંદર સાથે એકત્રિત બને છે અને બધાને પરમધામની બ્રજ રાસની લીલાઓ સમજાવે છે. દીદાર કોઈ છે ઠામ, બંને ટાઈમે દર્શન માટે આવવાનો નિયમ બનાવ્યો. આયા બોજ લૌકિક કા સિર કે ઉપર શબદ, ચર્ચા કે કરન કો અંતર પડ્યા તબ. કેટલીક વાર રાજકાજના કામની અંદર અને ઘર પરિવાર પણ ચલાવવાનું છે. હવે ધીરે ધીરે ઉંમરમાં મોટા થયા તો પરિવારની જવાબદારી આવી. તો શ્રી લાલદાસજી મહારાજે અનુભૂતિ લખી છે કે આયા બહુ જ લૌકિક કા, સંસારનો બોજ થોડો વધ્યો અને એમને માથે જ્યારે જવાબદારી આવી ઘર ચલાવવાની પણ, તો કેટલીક વાર ચર્ચામાં પહોંચી નથી શકતા રાજકાજના કામને લીધે. તો અંતર પડ્યા તબ તબ કસાલા કરકે ચૂકે ન બખત સુનન. તો પણ શ્રીજી મહારાજ થોડી તકલીફ કષ્ટ વેઠીને પણ કોઈ પણ સંજોગોમાં સદગુરુના ચરણને છોડતા નથી. નિત્ય ચર્ચામાં આવે છે. ધર્મ લગે પાલને સાચા હે મોમીન. સાચી બ્રહ્મ સૃષ્ટિ અગ્રેસર છે. ઇન્દ્રાવતીના રૂપમાં પૂર્ણ ઓળખાણ છે એટલે એમના કોઈ પણ સેવા કર્તવ્ય ભક્તિમાં ભૂલ નથી પડતી. પોતે આગેવાન બની અને સુંદર સાધજીને માર્ગદર્શન કરે છે. ઉઠે પિછલી રાત કો करने को दीदार, बिहारी जी पास आए के सुनो चर्चा परवर दिगार. દિવસે સમય ન મળે તો શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ સવારમાં વહેલા પાછલી રાતમાં 4 વાગ્યાના આવી જાય સદગુરુ દેવચંદ્રજીના સુપુત્ર બિહારીજીના દર્શન કરવા અને એમની પાસે બેસી અને પછી પરમધામની બ્રજની રાસની લીલાઓ પર પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્માની લીલાઓને જાણવા માટે ચર્ચા કરે છે. સ્વરૂપ ચર્ચા સુન કે તબ આવે દરબાર. આમ નિયમ બનાવ્યો છે કે ચર્ચા શ્રવણ કર્યા પછી જ પોતે રાજકાજના કામમાં દરબારમાં જવું. કારભાર ચલાવે લૌકિક હોય કે ખબરદાર. અને રાજકાજના કામમાં પણ એટલા જ માહિર, એટલા જ હોશિયાર. દુનિયાના બધા જ રહસ્યોને જાણવા વાળા થઈ ગયા છે. એટલા હોશિયાર છે કે સર્વ રાજ્યના મંત્રીમંડળમાં એમને અગ્રેસરનું સ્થાન મળે છે. પોતે ખબરદાર છે, હોશિયાર છે. યહ કામ વ્યવહાર કરતે રહ્યા 4 ઘડી પિછલા દિન. આમ રાજકાજનું કામ કરતા સંધ્યા પડે, સાંજ પડવા આવે ને પાછલી 4 ઘડી બાકી રહે છે અને ત્યારે તબ વહાં સે ઉઠ કે આય બેઠે જમાત સંયન. જમાત સંયન એટલે સુંદર સાતનો સમૂહ. દરરોજ સાંજ પડે પુનઃ પાછા સુંદર સાતના સાનિધ્યમાં આવી જતા. તહાં ચિતવની ધામ કી કરત હે સબ કોઈ, સ્વરૂપ વસ્ત્ર વર્ણન હોને લગા સોય. આમ સાંજના સમયમાં સુંદર સાથે એકત્રિત બને છે અને શ્રીજી મહારાજ જેવા આવતા ને ત્યાં જ ચિતવની પરમધામની અંદરના સ્વરૂપને યાદ કરાવે છે. મૂલ મિલાવ કેવો છે? 4 ચોરસ હવેલી, 4 ગોળ હવેલી. છેલ્લી ગોળ હવેલીના બરાબર મધ્યમાં કંચન રંગનું સિંહાસન તાપતી तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के जलकत है. અને એ સિંહાસન પર ये युगल स्वरूप श्री राज श्री ઠાકુરાણી जी प्रथम भूम में विराजमान भय. એ બંને સ્વરૂપ બેઠા છે. આ ચિતવની સ્વયં પ્રાણનાથજી કરાવે છે. એમણે કેવા વાઘા વસ્ત્ર પહેર્યા છે, કેવી લીલા ચાલે છે એની સમજૂતી ચાલે છે. આહાર ઇસ્લામ કરકે રૂહ કો પહોંચાવે ખુરાક. આમ નિજાનંદ સંપ્રદાયના દિવ્ય જ્ઞાનને સુંદર સાતને અર્પણ કરી પોતે પણ એને ગ્રહણ કરે છે અને
આત્માનો એ ખોરાક પહોંચાડે છે, આત્માને શાંતિ અનુભવે છે. ઈસબેર ઇસ્લામ કી બુજરક જાની ખાક. આ સમયમાં એમના દિલમાં એક જ ભાવ છે કે કોઈ પણ પ્રકારે સુંદર સાથની ધર્મની સેવા કરવી, મારે કુરબાન થઈ જાઉં, ખાક થઈ જાઉં, એમની ચરણ રજ બની જાઉં. અબ મેં સાથ ઇસ્લામ કા સબે કરો એક ઠોર. પહેલો મનમાં વિચાર કર્યો કે નિજાનંદ સંપ્રદાય એટલે કે પ્રણામી ધર્મના સર્વ સુંદર સાથજીને બધાને એક સ્થાન પર એકત્ર કરું. ઉચ્છવ રસોઈ કર કે સેવા કરો અતિ જોર. સદગુરુના નામનો ભંડારો કરી, મોટા પ્રસંગો કરી, ઉત્સવ ઉજવી, સુંદર સાથને રોજ નિત્ય ભોજન આદિ સેવા કરાવું. સુંદર સાથની સેવા એ જ રાજ્યનું સ્વરૂપ છે, એ જ રાજ્યની સાચી ભક્તિ છે. એમણે ત્યારે જ કહ્યું સાક્ષાત તણી સેવા કીજે, એ છે આપણો ધર્મ. 25 પક્ષ છે આપણા, એ હૃદય રાખજો મરમ. બસ્તર ભૂષણ પહેરાય કે સેવા કરો સબ સાથ. આજના ગુરુઓ અને એ સમયનું પ્રાણનાથજીનું કર્તવ્ય ભૂમિકા છે. આજના ગુરુ કંઈક ને કંઈક મેળવવાની ચાહના કરે છે. મને મારા શિષ્યો આપે, મને વસ્ત્ર આપે, અન્ન આપે, પૈસા આપે, દક્ષિણ આપે. જ્યારે પ્રાણનાથજીની અલગ ભાવના છે. અગ્રેસર બનીને બેઠા છે, પ્રવર્તક આચાર્ય બનીને બેઠા છે. સુંદર સાથને જગાડવાની કેવી ભાવના છે કે હું સુંદર સાથને વસ્ત્ર, આભૂષણ, આ બધું હું એમને અર્પણ કરી સેવા કરું. કારણ કે સુંદર સાથ કોણ છે? રાજ્યનું અંગ શ્યામાજી અને શ્યામાજીનું અંગ સુંદર સાથ. મોકો ધામ ધનિયને ઇનકે પકડાય હાથ. કારણ ક્यों સેવા કરવી છે? તો કે છે મને મારા સદગુરુ દેવચંદ્રજી મહારાજે સુંદર સાથનું જવાબદારી સોંપી છે, એમનો હાથ પકડાવ્યો છે. માયામીને બેઠ કે લાહા લેને અબ. આ જાગણીના બ્રહ્માંડમાં, માયાના બ્રહ્માંડમાં સૌથી મોટા સેવા છે. આ મોટો લહાવો છે, મારે સુંદર સાથની સેવા કરવી છે. ધામ મેં જાગે પીછે એહ ના હોવે કબ. શ્રીજી મહારાજ એમ જ સમજતા હતા કે સુંદર સાથની સેવા કરવાનો જે ભાવ છે એ આ સંસારમાં છે, પરમધામમાં એ લાભ નથી મળવાનો. એટલે હું આ સંસારમાં આજ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સુંદર સાથની તન મન ધનથી સેવા કરી લઉં. તીસ વાસ્તે ઇસ બાત કી લૂંટ હોય કરની. અને એટલા માટે સુંદર સાથના પ્રેમ, ભાવ અને સેવાની એમણે લૂંટ ચલાવી છે. ઇનસે પ્રીત કીજીએ સગાઈ જાન ધામ અપની. बिहारी जी को भूखन रुच के दिए बनाए. बस्तर करो ऊंचे प्रेम प्रीत दिल ल्याय. સ્વયં પ્રાણનાથજી મહારાજે બિહારીજીને ગુરુના રૂપમાં એમની સેવા કરવા માટે સુંદર આભૂષણો, ઊંચા પ્રકારના વસ્ત્રો અને ખૂબ પ્રેમપૂર્વક પ્રીત લાવીને દિલની અંદર સાચા ભાવ લઈને સદગુરુની સેવા કરવાના ભાવથી એમણે સર્વ તૈયારી કરાવી. ગાંગજીભાઈનો પુત્ર છે નાગજી. એ કેટલાય વખતથી નાનો બાળક છે. કહ્યા કરતો મારે એક સોનાની કટાર જોઈએ, કટાર જોઈએ છે. તો એ બાળકની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવાની પણ ભાવને બતાવી. લાલદાસજી મહારાજ લખે છે વિતકમાં, નાગજી કે હથિયાર और वस्त्र भूषण यह सेवा साथ की उस वक्त કરી મોમિન. નાગજી માટે પણ સોનાની કટારી, વસ્ત્ર, આભૂષણો, બીજા જે કોઈ પરિવારના હતા બધાને જેને જે જે જોઈતું હતું બધાની ઈચ્છા પૂર્ણ કરવા માટે ઉસ વખત કરી મોમિન. મોમિન બ્રહ્મસૃષ્ટિના રૂપમાં શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજે આ મહાન કાર્યને પોતાના શિર પર લીધું. સબ સાથ કે વાસ્તે किया बुलावने का इलाज. બધા સુંદર સાથને એકત્રિત કરી બોલાવવા માટે નિમંત્રણ પત્ર છપાયા. इनको इकट्ठे करके ઉત્સવ કીજે રાજ. સદગુરુની પાછળ મોટો ઉત્સવ કરવાનો ભાવ કરી, એકઠા કરવા માટે મેળો કરવાની ભાવના કરે છે. તિસ વાસ્તે સાથ કો કિયા બુલાવને કા હુકમ. અને ત્યાં જ સુંદર સાથજીને બોલાવવાનો હુકમ કર્યો. મેદા ઘી ખાંડ કો इकट्ठे करो तुम. પોતાના કેટલાક અંગત સાથી મિત્રોને કહ્યું તમે સર્વ કરિયાણું લઈ આવો, મેદા, ઘી, ખાંડ, ભોજન સામગ્રી, એ બધું તમે એકત્રિત કરો. સામા લગે જોડને ઘરે અપને ઘર મેં. આમ કરી ધીરે ધીરે સામાન જોડવા લાગ્યા અને બધું પોતાના ઘરમાં ધરવા લાગ્યા. એટલે ત્યાં એકત્રિત કરવા લાગ્યા.
सामा जमा होने लगी, कपड़ा मंगाया उतसे नाम। धीरे धीरे सामान एकत्रित थवा लाग्यो। सुंदर सातने पहरावा माटे साल છે, કોઈને કામડા છે, કોઈને ચાદર છે, કોઈને વસ્ત્રો છે, ધોતી છે, એ પણ એકત્રિત કરી. इन बात की चुगली वजीर आगे गई। घटना एवी घटी છે કે પ્રાણનાજી આ કાર્ય કરતા હતા તો એની કેટલાક વિરોધી તત્વોના માધ્યમથી વજીરને ત્યાં ચુગલી કરવામાં આવી. તમારા રાજ દરબારમાંથી મહારાજ ચોરી કરે છે અને એમણે સંપત્તિ બધી ઘરમાં ભેગી કરી છે. વજીરમાં વલાબી બુદ્ધિ ન હતી, ફરિયાદ આવી એટલે એને તરત જ પગલા લીધા. ઉનને કછું ના વિચાર્યા, બાત દિલ મેં લયા. વાત સાચી હશે, ચોરી કરી હશે એવું વિચારી તરત જ વજીરે સિપાહીઓને મોકલ્યા. એ તો કારજ કારણ હે ધની કો કરને. લાલદાસજી મહારાજ કે છે પ્રાણનાથજી મહારાજ સેવા કાર્ય કરતા હતા, કઈ ચોરી તો કરી ન હતી, પણ આવી ઘટના ઘટવા પાછળ ગમે તે બિહારીજી કે એમના કેટલાક પરિબળોએ ભાગ ભજવ્યો છે, પણ એ કારણ કારજ હતું. બીના કારણ કારજ ના હોય. પ્રાણનાથજી હબસા કારાગૃહમાં જાય નહીં તો વાણી ઉતરે કેવી રીતે? તો આ ઘટના ઘટાવાની હતી. એ તો કારજ કારણ હે ધનિકો કરને. આ રાજ્યના હાથમાં જ હતું કે કઈ સેવા કેવી રીતે, કયું કર્તવ્ય પૂર્ણ કરાવવું. इस वास्ते माया का हुआ धक्का इन समय. એ જ સમયમાં પ્રાણનાથજી સાથે માયાનો એક મોટો ધક્કો આવ્યો. યુદ્ધ ત્યાં ચાલુ થયું. તબ વજીરને લેકે બેઠા એ અપને ઘર. એ જ ક્ષણે કેટલાક સિપાહીઓ આવ્યા. દરોડો પડ્યો છે. પ્રાણનાથજીના ઘરમાં સંપત્તિની પર્વતે સીલ મારવામાં આવ્યો. એમને પકડીને પોતાની ઘેર નજર કેદ બંધ કરવામાં આવ્યા. સામા લઈ સરકાર ને હુઆ જોરા ઇન પર. બધો સામાન ત્યાં કબજે કરી વજીર રાજ દરબારમાં જમા કરાવ્યો. અને આ બાજુ પ્રાણનાથજી ઉપર ખૂબ કઠિનાઈનો સમય આવ્યો. એને ખૂબ પ્રાણનાથજી ઉપર જબરદસ્તી કરી, અનુચિત વ્યવહાર કરવા લાગ્યો અને પ્રાણનાથજીને ચોર કહેવામાં આવ્યા. બેઠે પ્રમોદપુરી મીને સંવત 1714 ભય કુતુબ ખાન કી મુહિમ. જામ વજીર ગયે તીન પર ખડબડ પડી કોમ. આમ સંવત 1714 એક બાજુ પ્રાણનાથજી મહારાજને જે દિવસે નજર બંધ કરી એમને પકડવામાં આવ્યા છે સામાન સાથે, એ જ દિવસે અમદાવાદના રાજા કુતુબ ખાને ભય કુતુબ ખાન કી મુહિમ એટલે ચડાઈ કરી છે સૈન્ય સાથે જામનગર નવાનગર પર. જામ વજીર ગયે તીન પર. ત્યાં જામ રાજા અને વજીર બધા યુદ્ધના મેદાનમાં લડાઈમાં ગયા. આખા નગરની અંદર હોહાકાર થયો. ખડબડ પડી ઇન કોમ. સુંદર સાત પણ નાશભાગ કરવા લાગ્યો. બધા પ્રાણ બચાવવા લાગ્યા. લડાઈ છેડાઈ ગઈ છે. બેઠે પ્રમોદપુરી મીને. આપ શ્રીજી મહારાજ ત્યારે હબસા કારાગૃહમાં, જેને પ્રમોદપુરી, જ્યાંથી ઉપદેશ મળ્યો છે સંસારનો સૌથી મોટો, એટલે હતું જેલ, પણ નામ આપ્યું છે વિશિષ્ટ બોધ મળવાની જગ્યા પ્રમોદપુરી. જાય હબસા લીખ્યા ઈત. કુરાનની અંદર પહેલેથી જ ભવિષ્યવાણી લખી છે કે ઇમામ મહેદી પ્રગટ શ્રી હબસાના બાદશાહ કહેવાશે. જેલની અંદર મહાન લીલા કાર્ય થવાનું છે. તહા વિચાર કરને લગે છે ઇસ્લામ કામ પર તિત. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ વિચાર કરવા લાગ્યા કે હું તો ધર્મનું કામ કરતો હતો, સદગુરુનો ભંડારો કરતો હતો, આટલું બધું કષ્ટ મારી ઉપર કેમ આવ્યું, આવો ઇલ્ઝામ કેમ લાગ્યો? ક્યો એસા હમ પર પહોંચાયા સખત બખત. દિલમાં દુઃખી થતા શ્રીજી મહારાજ વિચારે છે, આવો સખત વખત કેમ મને આપ્યો, આવી કઠિન સમય કેમ આપ્યો? મારી હવે ઇજ્જત આબરૂનું પણ અહીં પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. હમ તો બંદગી મેં હતે ક્યો એસા કિયા ઈત. અમે તો ધણીની બંદગીમાં, પ્રાર્થનામાં, સેવામાં હતા, કેમ આવું મારી સાથે થયું? થી મેરે મન મેં ઉમ્મીદ લે જમાત કરો નિજ ધામ. બસ મારા દિલમાં એક જ ભાવ હતો, બધા સુંદર સાતની જમાત, સુંદર સાતના સમૂહને જગાડી આનંદ કરાવું. ઓર કછુ એ વાસ્તે કછુ ન લિયા કામ. બસ મારી કોઈ ભાવના નથી, સંસારની કોઈ મોહ, પ્રતિષ્ઠા, સ્થાન લેવાની ભાવના નથી, પણ તોય આ સુંદર સાથ એકત્રિત કરવાની ભાવનામાં માયાનો મોટો પ્રભાવ આવ્યો. યહ વિચાર કરતે શ્રી દેવચંદ્રજી બેઠે દિલ પર. પણ જ્યારે હબસા કારાગૃહમાં આવું મહાન સત્કાર્ય કરવાના બદલામાં પણ આવો દોષ મળ્યો તો અતિશય દુઃખી થયેલા પ્રાણનાથજી મહારાજ પોતાના સદગુરુને પુકાર કરે છે.
जब कोई नहीं आता तब सदगुरु आते हैं। જ્યારે કોઈ મદદ નથી કરતું ત્યારે સદગુરુ કૃપા કરે છે ને ત્યાં પ્રાર્થના કરે, આવો જી વાલા મારે ઘેરે આવો જી વાલા, એકલડી પરદેશમાં મુને મૂકીને ક્યાં ચાલ્યા, મુને હતી નિંદરડી તમે સૂતી મૂકી ક્યાં રાત, જાગીને જોઉં ત્યારે પીવજીના પાસે પછી તો થાશે પ્રભાત. આમ પ્રાર્થના કરતા જ દેવચંદ્રજી પોતાના હૃદયની અંદર પ્રગટ થયા, પ્રાણનાથજીના હૃદય પર બેઠા. ઠોર એકાંત કરકે દિલ હુઆ વિચાર પર, આમ એકાંતની અંદર બેઠા બેઠા રુદન વિરાહ વિયોગ કરે છે અને ત્યાં દિલમાં વિચાર આવ્યો. લગે ચર્ચા કરને વર્ણન બાની સ્વરૂપ, અને ત્યાં જ પરમધામના ઠકુરાણીજી દર્શન શ્યામાજી રૂપે અખંડ સ્વરૂપને અસ્થિર આકારે શોભા કહું ઘણું એ કરી સને, જોઈ જોઈ વચન આણું કઈ ઊંચા ભણ ના આવે વાણી માહે તે. આમ ધ્યાન ધરતા જ પરમધામના શ્યામાજી, એ જ રાધિકા મહારાણી, એ જ દેવચંદ્રજી સદગુરુના દર્શન થવા લાગ્યા. પડે પડે અખંડ સ્વરૂપના દર્શન થાય છે, વાણી પ્રગટ થવા લાગી. યો કરતે દિલ ખુલા બેઠે દિલ સુંદર રૂપ અનુપ, આમ કરતા દિલ ખુલી ગયું અને હવે તો પરમધામના પાંચો સ્વરૂપ એમના હૃદયની અંદર આવીને પ્રવેશ કરે છે. શ્રી ઠકુરાણીજી કા સિનગાર पहले हुआ જોઈએ હૈ, બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. એ જ ક્ષણે શ્રી ઠકુરાજીની જેનો સંપૂર્ણ શિંગાર શ્યામાજી કેવા અનુભવ થાય છે યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં. શ્રી શ્યામાજીના શિંગાર કેવા દેખાતા હતા એનું વર્ણન લખાયું. પીછે રાજ કા શિંગાર, ત્યાર પછી શ્રી રાજજી એ પણ યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં શ્રી કૃષ્ણ નટવર વેશે હતા, કેવા દેખાતા હતા એનું વર્ણન લખાયું. જરૂર હે કરને કે સુંદર સાથને આ જાહેર કરતા કે છે. તબ સાથ કા શિંગાર કિયા ચાહીએ, ઈત યોગ માયાના બ્રહ્માંડમાં 12,000 સખીઓ એના પણ સુંદર મનોહર લીલાઓના વર્ણન અને એમના સ્વરૂપ શિંગારના વર્ણન લખ્યા. યોગ માયાનો દેહ ધરી શ્રી શ્યામાજી થયા તૈયાર, તતક્ષીણ તહા તેણે ઠામે મારે સાથે કીધો શિંગાર. અને એ આમ શિંગાર વાણી અવતરિત થવા લાગી. તબ સાથ કા શિંગાર કિયા ચાહીએ ઇત, તાકો વર્ણન કરત હે દિલ ખુલા હુઆ બખત. અને આમ વાણી અવતરિત થતા વર્ણન બોલાતું ગયું અને એમના મોટો ભાઈ સામળિયા ઠાકોર દિવાલ ઉપર લખતા જાય છે. શ્રી લાલદાસજી મહારાજ વર્ણન લખતા કહે છે. કछु રાસ કી રામતે और व्रज की भी करो रोशन, થોડીક રાસની રામા તો થોડી વ્રજની લીલા એ ત્યાં પ્રગટ થઈ. यही सेवा साथ की સુન સુખ પાવે સંયન. આ મોટામાં મોટી સેવા છે. આ જ્ઞાન, આ બ્રહ્મવાણી, આ શ્રીમુખ વાણી, રાસ ગ્રંથ પ્રગટ થઈ રહ્યો છે. આ સાંભળશે તો સુંદર સાથને ખૂબ સુખ મળશે. દુઃખ મોસો જાતા રહ્યા આય અંગ મેં ઉમંગ, હવે જેલમાં પુરાયા, ચોર કહ્યાનું, બદનામી થયાનું દુઃખ હતું એ દૂર થયું. પરમધામનો અખંડ આનંદ હૃદયમાં પ્રગટ્યો. રામત ભઈ સબ રાસ કી સુખ પાએ જો થે સંગ. અને રાસની રામતો પ્રગટવા લાગી. ત્યાં લાલદાસજી મહારાજ કે છે એમને એકલાને નહીં, હવે તો સામળિયા ઠાકુરને પણ આત્મા જાગી છે. કાલે ડીગ પથ્થર હોતે એ બી હુએ ટુક ટુક, એનું પણ દિલ હવે પીગળ્યું છે અને સુખ પાયે જો તે સંગ, જે સાથે હતા એમને પણ સુખ મળવા લાગ્યું. સામળિયા બડે ભાઈ કો ઈત આયા ઈમાન, ત્યારે સામળિયા ભાઈ આજ સુધી દુશ્મનના જેવું વર્તતા હતા, સગા ભાઈ હતા, છતાં आज એને ઈમાન આવ્યું, એની આત્મા જાગી. પ્રાણનાથજીના ચરણોમાં મસ્તક ઝુકાવ્યું. ચર્ચા સુની ઇન સમય કછુક ભઈ પહેચાન, જ્યારે શ્રીજીના મુખારવિંદથી ચર્ચા સાંભળી ત્યારે એને ઓળખાણ થઈ કે આ તો મારો ભાઈ નહીં, આ તો પૂર્ણ બ્રહ્મ પરમાત્મા સ્વયં પ્રાણનાથ છે. અંજિલ કિતાબ ઇન સમય ઉતરી કહી ફિર કાન, કુરાનમાં પહેલેથી જ ભવિષ્યવાણી લખી છે. અંજિલ, જંબૂર, તોરેત અને ફિરકાના 4 કતેબ છે. તો કતેબમાં પહેલેથી જ અંજીલ એટલે રાસ ગ્રંથ કિતાબ અવતરિત થઈ છે. હબસે કે પાતશાહ પર એ બડા લખ્યા નિશાન, કુરાનમાં પહેલેથી ભવિષ્યવાણી લખી કે હબસાના પાતશાહ આવશે અને એમના મુખારવિંદથી મિસ્રીની ઈંટોનો વરસાદ થશે, એટલે કે અંજીલ વાણી અવતરિત થશે. હોત ઈન કિતાબ સે
નૂર રોશની જોરન આ કિતાબ આ જ્ઞાન રાસલીલા પ્રગટ થયા પછી એનું નૂર જ્ઞાન પ્રકાશ એટલો દિવ્ય ફેલાશે કે બ્રહ્માત્માઓને પરમધામનો આનંદ પ્રગટ થશે. તબ ચિત્ત શ્રી રાજ કી તરફ કો છોડ માયા કી મરોડ. ત્યારે ધણીના ચરણોમાં હવે પૂર્ણ ધ્યાન લાગ્યું છે. હવે સંસારનું કોઈ બંધન એમને બાંધતું નથી. યો કરતે ચર્ચા જબરાઈલે કિયા જોર. આમ ચર્ચા કરતા જ જબરાઈલ જોશ પરમધામથી રાજી મહારાજની જોશ વાણી અવતરિત થવા લાગી. આયા જોશ ઈન સમે કશું ન રહી ખોર. ખોર એટલે દુઃખ. પરમધામના જબરાઈલ જોશ દ્વારા વાણી અવતરિત થવા લાગતા જ સંસારનું હવે કોઈ પણ દુઃખ શ્રીજી પાસે ન રહ્યું. और बानी निकसी मुख से सो कलाम जंबूर के. आम रास किताबना माध्यमથી વાણી અવતરિત થઈ. ત્યાર પછી જંબૂર જે સાધનને ખીલી દિવાલમાં લાગે કાઢવા માટે જે સાધન ઉપયોગ જે ટૂલ્સ ઉપયોગમાં આવે છે એનું નામ છે જંબૂર. એક વખત પકડે પછી છોડતું નથી. એવી આત્માને જગાડનારા દિવ્ય જ્ઞાન જે એક વખત પકડી લે પછી છોડી નથી શકતું એવું દિવ્ય જ્ઞાન જેને પ્રકાશ ગ્રંથ કહ્યો છે. જંબૂર એટલે પ્રકાશ ગ્રંથ. જ્યો જ્યો આય તે ઉતરી ઉત્તમ બાઈએ લીખી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. સામળિયા ઠાકોરના હૃદયમાં ઉત્તમ બાઈની વાસના છે પરમધામની. તો સામળિયા ઠાકોર ધીરે ધીરે વાણી અવતરિત થતી જાય છે. એમ એમ પોતે લખતા જાય છે. જ્યો જ્યો ઉતરતી ગઈ ત્યો ત્યો કીએ જમે. જેમ જેમ વાણી શ્રીજીના મુખથી બોલાય છે સામળિયા ઠાકોર લખતા જાય છે, એકત્રિત કરતા જાય છે. ફિર વહાં સે ઉતાર કે લે પુસ્તક ચડાય તીન સે. અહીં પેલા સાદા કાગળોમાં લખી સર્વપ્રથમ દિવાલ પર, પછી કાગળો પર, હવે પુસ્તકના રૂપમાં એને પૂર્ણ રૂપે એમણે નિર્ણય કર્યો. એ દોય કિતાબે ઉતરી અંજુલ ઓર જંબૂર. આ બે કિતાબો ઉતરી, રાસ અને પ્રકાશ. ત્યારબાદ સદગુરુના સ્મરણની અંદર પોતે જે આખું વર્ષ વિતાવ્યું, સદગુરુને યાદમાં જે રડ્યા છે શ્રીજી મહારાજ, તો એ ત્રીજા ગ્રંથ તરીકે ખટરોતી ગ્રંથ તરીકે ખટરોતી બીન સમે ઈશક બિરહ કા ઉતરા નૂર. પરમધામના સાચા ઈશ્ક ઈમાન અને એનું નૂર વિરહના રૂપમાં ધણીના મુખથી પ્રગટ થયું અને એને પણ ખટરોતી ગ્રંથ તરીકે લખાયું. કલશ બીજ ઈન સમે ઉઠા ઈત અંકુર. અને ત્યારબાદ કલશ ગ્રંથની 2 ચોપાઈઓનું અવતરણ નવાનગર નવતનપુરી ધામ જામનગર હબસા કારાગૃહમાં શ્રીજી મહારાજ જ્યાં નજર કેદ હતા ત્યાં રાસ પ્રકાશ ખટરોતી અને કલશ ગ્રંથની 2 ચોપાઈ એટલી વાણી ત્યાં ઉતરી. ઉઠા ઈત અંકુર. અને ત્યાં જે માધ્યમથી આ વાણી અવતરિત થતી હતી એ જોશ થોડોક સમય અટક્યો અને એ જ સમયમાં રાજા આવ્યા અને પ્રાણનાથજી પાસે ક્ષમા યાચના કરે છે. મેં ભૂલમાં તમને જેલની અંદર નજર બંધ રાખ્યા. 1 વર્ષ સુધી યુદ્ધ ચાલતું રહ્યું. હું 1 વર્ષ સુધી તમને છોડાવવા ન આવી શક્યો અને પોતે પ્રાયશ્ચિત કરતા ક્ષમા માંગવા લાગ્યા. પ્રાણનાથજી મહારાજને શિરોપાવ પહેરાવ્યો અને પુનઃ પાછા એમને જામનગરના દીવાન તરીકે એમને પધરાવવા માટે એ કોશિશ થઈ. લાલદાસજી મહારાજ આ સર્વવાણીને અહીં લખતા કહે છે. બેહદ વાણી ઉતરી દીવ બંદર કી મજલ મેં. અને ત્યાર પછી શ્રીમુખ વાણીમાં હમણાં જ આપણે ચર્ચામાં જોયું રાસ પ્રકાશ ખટરોતી અને કલશ ગ્રંથે 2 ચોપાઈ હબસા કારાગૃહ નવાનગર જામનગરમાં ઉતરી. ત્યારબાદ બેહદ વાણી કલશ ગ્રંથમાં છે. તો એ દીવ બંદર જતા વખતે નાવમાં બેઠા છે ત્યારે એ અવતરિત થઈ અને પહેલા 5 પ્રકરણ. હવે પહેલા મોહજનની કહું વાત, તેતા દુઃખ રોપી દિન રાત, દાવા નલ બલે કઈ ભાંત તેની કેટલી કહું વિખ્યાત. એ વાણી પણ દીવ બંદર જતા નાવમાં બેઠા છે ત્યારે ઉતરી છે. જબ તૈયાર ભઈ તબ જાને સિર લગા આસમાન મેં. જ્યારે આ વાણી તૈયાર થઈ પુસ્તકના રૂપમાં આવી તો પ્રાણનાથજી મહારાજના આનંદનો પાર નથી. જાણે કે એમનું સિર આસમાનની અંદર પરમધામની અંદર પોતાની શક્તિ પહોંચી ગઈ છે, પોતે ત્યાં જોડાઈ ગયા છે. હવે અતિ આનંદ પ્રગટે છે. ઓર રાસ કી રામતે હુઆ મેરતે મેં વિવેક. રાસ ગ્રંથની કેટલીક રામતો મેરતા પહોંચ્યા છે ત્યારે ઉતરી. ઓર કિરંતન વેદાંત કે રાહ મેં ભય અનેક. કેટલાય કિરંતન ગ્રંથ
રસ્તાની અંદર જ્યાં જ્યાં જેવો સમય હતો, જ્યાં જેવો ઉપદેશ આપવાની જરૂર હતી, તો ત્યાં કિરંતન વાણી અવતરિત થઈ. और किताब तोरेत उतरी बीच सूरत. तोरेत એટલે કલશ ગ્રંથ, તોતા એટલે પોપટ, પોપટના મુખેથી ચખાયેલું ફળ. તો સર્વ શાસ્ત્રોના સારના સાર રૂપ ગ્રંથ જે છે, વેદ શાસ્ત્ર પુરાણોનો જેનો નિચોડ કહીએ તો એ કલશ ગ્રંથ, જેને તોરેત ગ્રંથ કહ્યો છે. ઉતરી બીચ સુરત, અને કલશ ગ્રંથ સુરતમાં પૂર્ણ થયો. તાકો કહ્યો કલશ સનંદ અનુપ શહર બખત. અને સનંદ ગ્રંથ કુરાન એ અનુપ શહેરમાં અવતરિત થયું. ગુજરાતી ભાષા ફેર કે કરી ભાષા હિન્દુસ્તાન. રાસ ગ્રંથ પછી આવે છે પ્રકાશ અને કલશ. આ બંને ગુજરાતીમાં હતા. સમય અનુસાર લાગ્યું કે બીજા સુંદર સાથને સમજવા સરળ પડે બીજા રાજ્યો માટે પણ. તો સબકો સુગમ જાન કે મેં કહુંગી હિન્દુસ્તાન. તો એનું ફરી ટ્રાન્સલેશન હિન્દીમાં થયું પ્રકાશ અને કલશ ગ્રંથનું. ये जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान. જ્યારે આ જ્ઞાન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ પાસે પહોંચશે, જે સાંભળશે, તો બધાને પૂર્ણ અસુખ થશે, અખંડ સુખ મળનો અનુભવ થશે પરમધામનો. केतिक बानीय धनीय की रामनगर में भया मूल. ત્યારબાદ કેટલીક વાણી રામનગરના માર્ગની અંદર અવતરિત થઈ. તહા સે વિસ્તાર ભયા, ભયા પર નામે બડા તુલ. તુલ એટલે વિસ્તાર. રામનગરમાં પણ કેટલીક વાણી ઉતરી. ત્યાર પછી ધીરે ધીરે આગળ જતા કેટલાક કિરંતનો, અને પન્નામાં પહોંચતા મારફતી જ્ઞાન એટલે કે સાગર, સિંગાર, પરિક્રમા, ખીલવત, સિંધી, છોટા ક્યામતનામાં, બડા ક્યામતનામાં, તો આ બધી જ વાણી પદ્માવતીપુરી ધામમાં એનો પૂર્ણ વિસ્તાર થયો. એ બાની ફિરકાન કી હદ્દી સે મોહમ્મદ અલેહે સલામ. જે કુરાનના માધ્યમથી જે જ્ઞાન કહેવાનું હતું, તો હવે તો હૃદયની અંદર પરમધામનું પાંચે સ્વરૂપની અંદર બસરી સ્વરૂપ પણ આવ્યું છે. ત્રણ સ્વરૂપોની લીલા છે, બસરી, મલકી ઓર હકી. પ્રાણનાથજી મહારાજને દેવચંદ્રજીએ પહેલેથી જ કહ્યું હતું કે આપણી વાતો કુરાનમાં પણ છે. હવે પરમધામના હુકમ સ્વરૂપ બસરી સ્વરૂપ પણ હૃદયમાં પ્રગટ થયું છે. તો ત્યાં ખુલાસા ગ્રંથની પણ વાણીનું પ્રગટ થઈ. ભઈ સો સારી પર નામીને બીચ દિન ઇસ્લામ. આમ સંપૂર્ણ વાણી 18,758 ચોપાઈના રૂપમાં પદ્માવતીપુરી ધામમાં જઈને ત્યાં પૂર્ણ થાય છે. જો પ્રદક્ષિણા નિજ ધામ કી સાતો સ્વરૂપ શ્રીરાજ. આમ શ્રીજી મહારાજને પરમધામની સાતો પરિક્રમા, બડી રાંગથી લઈને છેક મૂળ મિલાવા સુધી સાતો પરિક્રમા કરતા હતા. તે સાતો સ્વરૂપ છે, 5 પરમધામના અને 2 રાસના. તો એમ કુલ 7 સ્વરૂપ. રાસના સ્વરૂપ એટલે કૃષ્ણના. કૃષ્ણના અંતર ધ્યાન પહેલાનું એક સ્વરૂપ, અંદર ધ્યાન પછીનું. રસાનંદ લીલા અને ભજનાનંદ લીલા. એમ કરતા 7 સ્વરૂપનું સંપૂર્ણ વર્ણન આ વાણીની અંદર કર્યું છે. સો સારે પરનામીને વાસ્તે સયન કે સુખ કાજ. આ બ્રહ્મ સૃષ્ટિને માટે સંપૂર્ણ વાણી અવતરિત થઈ. એક ખીલવત ઓર સાગર केतिक बानी और. श्रीजी महाराजની આ દિવ્ય લીલાને લાલદાસજી મહારાજ વર્ણન કરતા કહે છે, ખિલવત એટલે મૂળ મિલાવાની અંતરંગ વાતો. સાગર, પરમધામના 25 પક્ષનું વર્ણન, એમાં 8 સાગર, 8 જીમી, અને એમાં મહેર સાગર તો સર્વોપરી છે. 7 સાગર વર્ણન કીએ સાગર, 8માં બિના હિસાબ. તો આ સંપૂર્ણ વાણી પદ્માવતીપુરી ધામમાં અવતરિત થઈ. સોઈ હુઈ મોમિન વાસ્તે મજલ પર ના ઠોર. આ બધી સુંદર સાત બ્રહ્મ સૃષ્ટિને જગાડવા માટે પરમધામથી દિવ્ય અખંડ તારતમ્ય વાણી અવતરિત થઈ. શ્રી મહામતી કહે મોમિનો એ હાદી મહેદી નામ તાકી બીતક ઓર કહો જો નૂર દિન ઇસ્લામ. જો નૂર દિન ઇસ્લામ. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય. શ્રી મહામતી કહે મોમિનો. મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે, સુંદર સાતજી, હમણાં તમે શ્રવણ કરતા હતા 3 સ્વરૂપોના વર્ણન, હાદી, મહેદી અને ઈમામ. હાદી એટલે શ્યામા મહારાણી, સદગુરુ રૂપ દેવચંદ્રજીની લીલા,
મહેદી એટલે ઇમામ મહેદી મહામતી સ્વામી શ્રી પ્રાણનાથજી મહારાજ અને ઇમામ મહેદીના રૂપમાં પરમધામના ત્રણેય સ્વરૂપ બસરી, મલકી ને હકી, એની સાથે રાજ્યના જોશ અને હુકમ, એ પાંચો મળતા પાંચો મિલ ભાઈ શ્રી મહામત ઇમામ મહામતી પ્રાણનાથજી અંતિમ અવતાર ઇમામ મહેદી બનીને પ્રગટ થવાના છે, ક્યામત જાહેર કરવાના છે. તાકી વિતક ઓર કહો, આ સ્વરૂપોની વિતકને હજુ મારે કહેવાની છે. એમ કહી લાલદાસજી મહારાજ કહે છે, જો નૂરદીન ઇસ્લામ, નૂર એટલે જ્ઞાન. આ નિજાનંદ સંપ્રદાય જેને અહીં ઇસ્લામ શબ્દ વપરાયો છે, ઇસ્લામ જ્યાં જ્યાં લખ્યું છે ત્યાં સમજવાનું છે. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી ધર્મ નિજાનંદ સંપ્રદાય, એની અંદર રહેલું નૂર, એની અંદર રહેલું પ્રકાશ, એની અંદર રહેલું જ્ઞાન, એ તમને બતાવવાનું છે. અને આમ પ્રકરણ 17 માં અત્યાર સુધીની 793 ચોપાઈઓની વિતક ચર્ચા આપણે બધાએ શ્રવણ કરી. મહામતી શ્રી લાલદાસજી મહારાજના મુખારવિંદથી બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી જય, શ્રી લાલદાસજી મહારાજ કી જય, સર્વ સુંદર સાથ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ પ્રણામી મંદિર પીપળાતાથી આચાર્ય જગદીશચંદ્ર ભટ્ટ અને પરિવારના સર્વ સુંદર સાથજીને કોટી કોટી પ્રણામ.